जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन व्रज जनरंजन। यशोदा नंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयम् उदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 4ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಶ್ಲೋಕ ಕ್ರಮಾಂಕ 45 ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಊಚುಃ ब्राह्मणा ऊचुः ತ್ವಂ ಕ್ರತುಸ್ತ್ವಂ ಹವಿಸ್ತ್ವಂ ಹುತಾಶ ಸ್ವಯಂ त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं ತ್ವಂ ಹಿ ಮಂತ್ರ ಸಮಿದ್ಧರ್ಭ ಪಾತ್ರಾಣಿ ಚ त्वं हि मन्त्रसमिद्धर्भपात्राणि च ತ್ವಂ ಸದಸ್ಯ ಋತ್ವಿಜೋ ದಂಪತಿ ದೇವತಾ त्वं सदस्य त्वं सदस्य द्विजो दम्पती देवता ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಸ್ವದಾ ಸೋಮ ಆಜ್ಯಂ ಪಶುಃ अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಊಚುಃ ब्राह्मणा ऊचुः ತ್ವಂ ಕ್ರತುಸ್ತ್ವಂ ಹವಿಸ್ತ್ವಂ ಹುತಾಶಃ ಸ್ವಯಂ त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं ತ್ವಂ ಹಿ ಮಂತ್ರ ಸಮಿದ್ಧರ್ಭ ಪಾತ್ರಾಣಿ ಚ त्वं हि समिद्धर्भपात्राणि मन्त्रसमिद्धर्भपात्राणि च च ತ್ವಂ त्वं ಸದಸ್ಯ ದ್ವಿಜೋ ದಂಪತಿ ದೇವತಾ त्वं त्वं सदस्य द्विजो अपि दम्पती देवता देवता ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಸ್ವಧಾ ಸೋಮ ಆಜ್ಯಂ ಪಶುಃ अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः ಶ್ಲೋಕ ಓದಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ब्राह्मणोवाच तं कर्तृत्वम् अविश्वम् उताशः स्वयं तं हि मन्त्रः समिधा भक्तुपात्राणि च तं सदस्य ऋतिचोत्तम्पति देवता अग्निहोत्रं सुधा सोम आद्यं पशुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु। ब्राह्मणा ऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं हि मन्त्रसमिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्य द्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः। धन्यवादಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ब्राह्मणाम् ऊचु त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं त्वं हि मन्त्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्य द्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वदा सोम आज्यं पशु। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ब्राह्मण उवाच ब्राह्मण ऊचु त्वं कृत्वस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं हि मन्त्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्जितो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वदा सोमाज्यं पशुः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्राह्मणा ऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं हि समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्य द्विजो दम्पति देवता
अग्निहोत्रं स्वधा होम आज्यं पशुः ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಊಚುಃ ಊಚುಃ ಹೇಳಿದರು ಹೇಳಿದರು ತ್ವಂ ತ್ವಂ ನೀನು ನೀನು ಕ್ರತುಃ ಕ್ರತುಃ ಯಜ್ಞವು ಯಜ್ಞವು ತ್ವಂ ತ್ವಂ ನೀನು ನೀನು ಹವಿಃ ಹವಿಃ ಆಜ್ಯದ ಆಹುತಿಯು ಆಜ್ಯದ ಆಹುತಿಯು ತ್ವಂ ತ್ವಂ ನೀನು ನೀನು ಹುತ ಆಶಃ ಹುತ ಆಶಃ ಅಗ್ನಿಯು ಅಗ್ನಿಯು ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಯಂ ಮೂರ್ತಿ ಭವಿಸಿದವನು ಮೂರ್ತಿ ಭವಿಸಿದನು ತ್ವಂ ಹಿ ತ್ವಂ ಹಿ ನೀನೇ ನೀನೇ ಮಂತ್ರಃ ಮಂತ್ರಃ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಸಮಿತ್ ದರ್ಭ ಪಾತ್ರಾಣಿ ಸಮಿದ್ಧರ್ಭ ಪಾತ್ರಾಣಿ ಸಮಿಧ ದರ್ಭೆ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಮಿಧ ದರ್ಬೆ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಚ ಚ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ತ್ವಂ ತ್ವಂ ನೀನು ಯಾ ಸದಸ್ಯ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಋತ್ವಿಜಃ ಋತ್ವಿಜಃ ಪುರೋಹಿತ ಪುರೋಹಿತರು ದಂಪತಿ ದಂಪತಿ ಯಜ್ಞದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಪತ್ನಿ ದೇವತಾ ದೇವತೆಗಳು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಗ್ನಿ ಆರಾಧನೆಯು ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಗ್ನಿ ಆರಾಧನೆಯು ಸ್ವಧಾ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿ ಸೋಮಃ ಸೋಮಃ ಸೋಮಗಿಡವು ಸೋಮಗಿಡವು ಆಜ್ಯಂ ತುಪ್ಪವು ಪಶುಃ ಯಜ್ಞ ಪಶುವು ಯಜ್ಞ ಪಶು ಅನುವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನುಡಿದರು ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೆ ನೀನೇ ಯಜ್ಞನು ನೀನೇ ಅಹಿಸ್ಸು ನೀನೇ ಅಗ್ನಿ ನೀನೇ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಗೆ ಪಠಿಸುವ ವೇದ ಮಂತ್ರ ನೀನೇ ಸಮ್ಮಿತ್ತು ನೀನೇ ಉರಿಯ ನಾಲಗೆ ನೀನೇ ದರ್ಬೆ ಹಾಗೂ ನೀನೇ ಯಜ್ಞ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಋತ್ವಿಜರು ನೀನೇ ಇಂದ್ರನ ನಾಯಕತ್ವದ ದೇವತೆಗಳು ನೀನೇ ಹಾಗೂ ನೀನೇ ಯಜ್ಞ ಪಶುವು ಯಜ್ಞಾರ್ಪಿತವಾಗುವ ಸಮಸ್ತವು ನೀನು ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನುಡಿದರು ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇ ನೀನೇ ಯಜ್ಞ ನೀನೇ ಹವಿಸ್ಸು ನೀನೇ ಅಗ್ನಿ ನೀನೇ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಗೆ ಪಠಿಸುವ ವೇದ ಮಂತ್ರ ನೀನೇ ಸಮಿತ್ತು ನೀನೇ ಸಮಿತ್ತು ನೀನೇ ಉರಿಯ ನಾಲಿಗೆ ನೀನೇ ಉರಿಯ ನಾಲಿಗೆ ನೀನೇ ದರ್ಬೆ ನೀನೇ ದರ್ಬೆ ಹಾಗೂ ನೀನೇ ಯಜ್ಞ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೀನೇ ಯಜ್ಞ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಋತ್ವಿಜರು ನೀನೇ ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಋತ್ವಿಜರು ನೀನೇ ಇಂದ್ರನ ನಾಯಕತ್ವದ ದೇವತೆಗಳು ನೀನೇ ಇಂದ್ರನ ನಾಯಕತ್ವದ ದೇವತೆಗಳು ನೀನೇ ಹಾಗೂ ನೀನೇ ಯಜ್ಞ ಪಶುವು ಪಶುವು ಯಜ್ಞಾರ್ಪಿತವಾಗುವ ಸಮಸ್ತವು ನೀನು ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಯಜ್ಞಾರ್ಪಿತವಾಗುವ ಸಮಸ್ತವು ನೀನು ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದ್ಲ ಪ್ರಭು ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವ ಬೆಂಕಿಯು ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಶಾಖವನ್ನು ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡುವಂತೆ ನಾವು ಲೌಕಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಸಮಸ್ತವೂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಸ್ವವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಯ ಆಹುತಿ, ಹವಿಸ್ಸು, ಯಜ್ಞ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಯಜ್ಞಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕುಶ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದಲ್ಲಿ
ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಇತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಯುಗಗಳ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಯಜ್ಞಗಳಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಎಂದು ಸಂಕೀರ್ತ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರನೇ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಲೈನ್ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಯಜ್ಞ ಸಮಾರಂಭಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಲಕರಣನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನಾಗಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ನಾಮಗಳ ಹರೇ ಎಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನುವುದು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಸಮಸ್ತವೂ ಆಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಓದ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ ನೀವು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇಂದು ಜನರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವಂತೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಮುಕ್ತ ಜೀವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಮಸ್ತವೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆದುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ರೂಪವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗದು. ಕೃಷ್ಣನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅವನು ಸರ್ವಸ್ವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ತುಂಬ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೂ ಅವನು ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ತತ್ವದಂತೆ ಕೃಷ್ಣನು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಕನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಭಿನ್ನನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಇವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅದು ಓದ್ಬೇಡ. ತ್ವಂ ಪುರಾಗಾಂ ರಸಯ ಮಹಾಸೂಕರೋ. ತ್ವಂ ಪುರಾಗಾಂ ರಸಾಯ ಮಹಾಸೂಕರೋ. ತ್ವಂ ಪುರಾಗಾಂ ರಸಾಯ ಮಹಾಸೂಕರೋ. ತ್ವಂ ಪುರಾಗಾಂ ರಸಾಯ ಮಹಾಸೂಕರೋ. ದಂಶ್ರಯ ಪದ್ಮಿನೀಂ ವಾರಣೇಂದ್ರೋ ಯಥಾ. ದಂಶ್ರಯ ಪದ್ಮಿನೀಂ ವಾರಣೇಂದ್ರೋ ಯಥಾ. ಸ್ತೂಯಮಾನೋ ನದಲ್ ಲೀಲಯಾ ಯೋಗಿಭಿರ್. ಸ್ತೂಯಮಾನೋ ನದಲ್ಲೀಲಯಾ ಯೋಗಿಭಿರ್. ಯುಜ್ಯಹರ್ತ ತ್ರಯೀ ಗಾತ್ರ ಯಜ್ಞಕ್ರತುಃ. ಯುಜ್ಯಹರ್ತ ತ್ರಯೀ ಗಾತ್ರ ಯಜ್ಞಕ್ರತುಃ. ತ್ವಂ ನೀನು. ತ್ವಂ ನೀನು. ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಗಾಂ ಭೂಮಿಯನ್ನು. ಭೂಮಿಯನ್ನು. ರಸಾಯಾಹ ನೀರಿನೊಳಗಿನಿಂದ. ರಸಾಯಾಹ ನೀರಿನೊಳಗಿನಿಂದ. ಮಹಾಸೂಕರಃ ಮಹಾವರಾಹ ಅವತಾರವಾದ. ಮಹಾಸೂಕರಃ ಮಹಾವರಾಹ ಅವತಾರವಾದ. ಸಂಶ್ರಯ ನಿನ್ನ ಕೋರೆ ದಾಡೆಗಳಿಂದ. ಸಂಶ್ರಯ ನಿನ್ನ ಕೋರೆ ದಾಡೆಗಳಿಂದ. ಪದ್ಮಿನೀಂ ಕಮಲವನ್ನು. ಪದ್ಮಿನಿ ಕಮಲವನ್ನು. ವಾರಣ ಇಂದ್ರಃ ಆನೆಯು. ವಾರಣ ಇಂದ್ರಃ ಆನೆಯು. ಯಥಾ ಹೇಗೆ. ಯಥಾ ಹೇಗೆ. ಸ್ತೂಯಮಾನಃ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ. ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ. ಅದನ್ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ. ನದನ್ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಲೀಲಯ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ. ಲೀಲಯ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ. ಯೋಗಿಭಿಹಿ ಸನಕರಂತಹ ಮಹಾಯೋಗಿಗಳಿಂದ. ಯೋಗಿಭಿಹಿ ಸನಕರಂತಹ ಮಹಾಯೋಗಿಗಳಿಂದ.
ದ್ವಿಜ್ಯಹರ್ತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆ. ದ್ವಿಜ್ಯಹರ್ತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆ. ತ್ರಯೀಗಾತ್ರ ವೇದಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ. ಗಾತ್ರ ವೇದಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ. ಯಜ್ಞಕ್ರತುವು ಯಜ್ಞರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ. ಯಜ್ಞಕೃತುವು ಯಜ್ಞ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ. ಪ್ರಿಯಪ್ರಭುವೆ ವೇದಮೂರ್ತಿಯೇ, ಹಿಂದೆ ವರಾಹ ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಅವತರಿಸಿದ್ದಾಗ ಆನೆಯು ಸರೋವರದಿಂದ ತಾವರೆ ಹೂವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಲರಾಶಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ತಂದೆ. ಆ ಬೃಹತ್ ವರಾಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಹೂಂಕಾರ ಮಾಡಲು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಯಜ್ಞ ಮಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸನಕನೇ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾತ್ಮರು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಿಸಿದರು, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಏನ್ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರಿಯಪ್ರಭುವೆ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇ ವೇದಮೂರ್ತಿಯೇ, ವೇದಮೂರ್ತಿಯೇ, ಹಿಂದೆ ವರಾಹ ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಹಿಂದೆ ವರಾಹಾವತಾರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಅವತರಿಸಿದ್ದಾಗ ಆನೆಯು ಸರೋವರದಿಂದ ತಾವರೆ ಹೂವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಲರಾಶಿಯೊಳಗಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ತಂದೆ. ಜಲರಾಶಿಯೊಳಗಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ತಂದೆ. ಆ ಬೃಹತ್ ವರಾಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆ ಬೃಹತ್ ವರಾಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಹೂಂಕಾರ ಮಾಡಲು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಯಜ್ಞ ಮಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸನಕನೇ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾತ್ಮರು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಿಸಿದರು. ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಭಾವಾರ್ಥ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ನಾನು ಓದ್ಲಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹೌದು. ಭಾವಾರ್ಥ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜೈ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತ್ರಯೀಗಾತ್ರ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇದಗಳೇ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅಥವಾ ಆಕಾರವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಅವನು ವೇದ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇವಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಹೊಸ ಭಕ್ತನು ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಸುಳಿನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 15.15 ದೃಢಪಡಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ವೇದೇಚ ಸರ್ವೈಹಿ ಅಹಂ ಏವ ವೇದ್ಯಾಹ. ವೇದಗಳ ಸಾರತ್ವವೇ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಸೇವಿಸುವವನು ವೇದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಲಾಸ್ಟ್. ಸಪ್ರಸೀದತ್ವಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಆಕಾಂಕ್ಷತಾಂ. ದರ್ಶನಂ ತೇ ಪರಿಭ್ರಷ್ಟ ಸತ್ಕರ್ಮಣಾಂ. ಕೀರ್ತ್ಯಮಾನೆ ನೃಭಿರ್ನಾಮ್ನಿ ಯಜ್ಞೇಶ ತೇ. ಯಜ್ಞ ವಿಘ್ನಾಃ ಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಸಹ ಅದೇ ಪುರುಷನು ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು. ತ್ವಂ ನೀನು ಅಸ್ಮಾಕಂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕಾಂಕ್ಷತಾಂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ದರ್ಶನಂ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ತೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಭ್ರಷ್ಟ ಪತಿತರಾದ ಸತ್ಕರ್ಮಣ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರ ಕೀರ್ತ್ಯಮಾನೆ ಜಪಿಸಲ್ಪಡಲು ಧ್ರುವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಾಮ್ನಿ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯನಾಮಗಳು ಯಜ್ಞ ಈಶ ಯಜ್ಞದ ಪ್ರಭುವೆ ತೇ ನಿನ್ನ
ಯಜ್ಞ ವಿಘ್ನಾಹ ತಡೆಗಳು, ಯಜ್ಞ ತಡೆಗಳು, ತಡೆಗಳು, ಕ್ಷಯಂ ನಾಶವನ್ನು, ಕ್ಷಯಂ ನಾಶವನ್ನು ಯಾಂತಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಯಾಂತಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ತಸ್ಮೈ ನಿನಗೆ ತಸ್ಮೈ ನಿನಗೆ ನಮಃ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮಃ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೆ, ನಮ್ಮ ಮೊರೆಯನ್ನು ನೀನು ಆಲಿಸಲೆಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೇದ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವು ಅಸಮರ್ಥರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಷ್ಟರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೆ, ನಮ್ಮ ಮೊರೆಯನ್ನು ನೀನು ಆಲಿಸಲೆಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೊರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಲೆಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೇದ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏಕೆಂದರೆ ವೇದ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವು ಅಸಮರ್ಥರು. ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವು ಅಸಮರ್ಥರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಷ್ಟರಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಷ್ಟರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಭುಜಿ ನಾ ಓದ್ಲಾ? ಓದಿ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಈಗ ವಿಷ್ಣುವು ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಯಜ್ಞವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುರೋಹಿತರು ಆಶಿಸಿದರು. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸುವಷ್ಟರಿಂದ ನಾವು ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ದಾಟಬಲ್ಲೆವು. ಈಗಲಾದರೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೀನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯೆ ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಶಿವನ ಅನುಚರರು ದಕ್ಷನ ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿ ಅದನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶಿವನ ಅನುಚರರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರು. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಸದಾಕಾಲವೂ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವನ ಕಡೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಡಕನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅವನಿಗೆ ಕೆಡುಕುಂಟು ಮಾಡಲಾರರು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೊಲ್ಲಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾರರು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾವಣನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉದಾಹರಣೆ. ರಾವಣನು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಿವಭಕ್ತ. ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಅವನನ್ನು ಶಿವನು ಕಾಪಾಡಲಾರದೆ ಹೋದನು. ಶಿವನಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಲಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ ದೇವತೆಯು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಕೆಡುಕು ಮಾಡಲು ಹೊರಟರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಆ ಭಕ್ತನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ರಾವಣ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗಳಂತವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಸಂಹರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಯೂ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಾರನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಾತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನುಡಿದರು, ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೆ, ನೀನೇ ಯಜ್ಞನು, ನೀನೇ ಹವಿಸ್ಸು, ನೀನೇ ಅಗ್ನಿ, ನೀನೇ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆ ಪಠಿಸುವ ವೇದ ಮಂತ್ರ, ನೀನೇ ಸಮಿತ್ತು, ನೀನೇ ಉರಿಯ ನಾಲಗೆ, ನೀನೇ ದರ್ಬೆ ಹಾಗೂ ನೀನೇ ಯಜ್ಞ ಪಾತ್ರೆಗಳು. ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಋತ್ವಿಜರು ನೀನೆ, ಇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವ ದೇವತೆಗಳು ನೀನೆ, ಹಾಗೂ ನೀನೇ ಯಜ್ಞ ಪಶುವು. ಯಜ್ಞಾರ್ಪಿತವಾಗುವ ಸಮಸ್ತವು ನೀನು ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ. ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೆ, ವೇದಮೂರ್ತಿ, ಹಿಂದೆ ವರಾಹ ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಅವತರಿಸಿದ್ದಾಗ ಆನೆಯು ಸರೋವರದಿಂದ ತಾವರೆ ಹೂವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಲರಾಶಿಯೊಳಗಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ತಂದೆ. ಆ ಬೃಹತ್ ವರಾಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಹೂಂಕಾರ ಮಾಡಲು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಯಜ್ಞ ಮಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸನಕನೇ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾತ್ಮರು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಿಸಿದರು, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು.
ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೆ, ನಮ್ಮ ಮೊರೆಯನ್ನು ನೀನು ಆಲಿಸಲೆಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೇದ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವು ಅಸಮರ್ಥರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಷ್ಟರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸೊ ಮೊದಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಈ ಜಗತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಸೌರಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅದರದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಅದು ಮುಗ್ದೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಮರಗಿಡಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎನಿವೆ, ಈ ಮೂಲತಃ ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಹಲವು ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆಯಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾಯುತವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಿಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳು, ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಯುತ ಜೀವಿಗಳು ನಾವು ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏಕದೇಶ ಸ್ಥಿತಸ್ಯಾಗ್ನೇ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ವಿಸ್ತಾರಿಣಿ ಯಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಶಾಖ ಬಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದೊಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ರು ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಬೆಂಕಿ, ಆಕಾಶ, ಪಂಚಭೂತ. ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಥೂಲ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆ. ಅವನಿಂದಲೇ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ, ಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕರ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ 3 ಗುಣಗಳು, ಮಹತ್ತತ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದು. ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಸ್ಥೂಲದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಿನಾಶ, ಪ್ರಳಯ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥೂಲದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಳಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಜೇಡನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೇಡ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೇಡದ ಬಲೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಆ ಜೇಡದ ಬಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯಜ್ಞದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಯಜ್ಞದ ಆಹುತಿ, ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಪುರೋಹಿತರು, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಯಜಮಾನಿ, ಸೊ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ ಯಜ್ಞ ಮಂತ್ರಗಳು. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀನೇ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಏಕ ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ನಾಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಪರಮಸತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಎಷ್ಟೋ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಆಹ್ಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ,
ಸಂವೇತ್, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ, ಆನಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಗವಂತ. ಸೊ ಹರೇ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸ್ತೇವೆ, ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತತ್ವ ಇರೋದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ಅಭೇದ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವಿಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದ ಭೇದವಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವನ ಅಂಶ. ಸೊ ಒಂದು ಅಂಶದ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು, ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಆ ಉಪ್ಪು, ಆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಾವು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಅಪರಿಮಿತ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲಿನ ಕೊನೆಯ 10,000 ಭಾಗದಷ್ಟು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಭೇದನೂ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಅಭೇದನೂ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೇದವೂ ಇದೆ, ಅಭೇದವೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಭೇದ ಅಭೇದ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎರಡು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಚಿಂತ್ಯ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಚಿಂತ್ಯ. ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೂದಲುಗಳಿವೆ, 1000 ಲಕ್ಷ ಅಂತ, ಅಚಿಂತ್ಯ. ಒಂದು ಮರಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಗಳಿವೆ, ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಎಲೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನದು ಸೃಷ್ಟಿ ತುಂಬಾ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ, ತುಂಬಾ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳು ನಾವು, ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಎಷ್ಟೋ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಬೆವರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬೆವರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಅವನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲೋ, ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲೋ ಅವನು ಆ ರೀತಿ, ನಾವು ಬೆವರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬೆವರಿನ ನೀರು ಬರೆಸ್ತೇವೆ, ಭಗವಂತನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡಲು, ಒಂದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು, ಮಹಾ ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗರ್ಭೋದಕ ಸಮುದ್ರ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ತತ್ವ ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ಅಭೇದ. ಸೊ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಯಾ ತತಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ. ಸೊ ನಾನು ಮಯಾ ತತಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್ವ, ಈ ಜಗತ್ತು, ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ನನ್ನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಮಯಾ ತತಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ. ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತ, ಭಗವಂತನ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿ ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಣು ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಣುವಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅಣುವರಣೀಯಾನ್ ಮಹತ್ವಮ ಈಯಾನ್. ಭಗವಂತನ ಅಣುಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು ಹಾಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೂ ಅವ್ಯಕ್ತ, ನಮ್ಗೆ ಗೋಚರವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಯಾ ತತಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ನಚಾಂ ತೇಷು ಅವಸ್ಥಿತ. ಸೊ ಆದರೂ ಭಗವಂತನ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಆತರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು, ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪವಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದೇಹದ ಪ್ರಭೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದರ ಕಣಗಳು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಇದೆ, ಅದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಭೆ, ಆ ದೇಹದ ಕಾಂತಿ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ. ಅದು ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭವತೋ ಜಗದಂಡ ಕೋಟಿ. ಸೊ ಅವನ ಪ್ರಭೆ, ಆ ದೇಹದ ಕಾಂತಿ ಅದು. ಸೊ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದಾನ. ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ, ಪರಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಅವನು ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಭಗವಾನ್. ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅವನು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೋ,
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಗೋಲೋಕದಲ್ಲೋ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಅವನಿಂದಲೇ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ. ಸೊ ಅವನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೂ ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎರಡು ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಸೊ ಏನಿವೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು, ಇದರೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವರಣೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ವೇದ ಮಂತ್ರ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು, ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಮಹಾಸೂಕರ ವರಾಹ ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಶಬ್ದ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಯಜ್ಞದ ಸ್ವರೂಪ, ವರಾಹ ಅವತಾರ. ಸೊ ಅವನ ಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪ, ಅವನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಅವನ ಶಬ್ದವು ಅದು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು? ಸನಕ ಆದಿ ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತ್ರೈಗಾತ್ರ ಅಂತ ಪದವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ, ಭಗವಂತನು ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಒಂದು ವೇದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅರ್ಚ ಅವತಾರ, ಭಗವಂತನ ಪೂಜಿಸುವ ನಾವು ರೂಪ ಕೂಡ ಅದು ಏನೋ ಅದು ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಮಾಡಿದ ರೂಪ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಅಪರಿಮಿತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನು ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರೋದು. ಸೊ ಅದು ಅವತಾರ, ಅರ್ಚ ಅವತಾರ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅರ್ಚನಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಯುಗದ ತರ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ಸಮಾನವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನ, ಅವನ ರೂಪ, ಅವನ ನಾಮ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ಅಭಿನ್ನತ್ವಾತ್ ನಾಮಿನಃ. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಚರದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ವಸ್ತು ಬೇರೆ, ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸೂಚಿಸುವ ಪದ ಬೇರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಆಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ, ಭಗವಂತನ ರೂಪ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ, ಭಗವಂತನ ಗುಣ, ಭಗವಂತನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ, ಭಗವಂತನ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡೋ ಆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ನಾವು ತೊಡಗಿದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅಂತ. ವೇದೇಶ್ಚ ಸರ್ವೇರ್ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯ. ಭಗವಂತನು ಹೇಳೋದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ ಏನ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿತೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು 9 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣೆ. ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು, ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ, ಅರ್ಚನಾ. ಸೊ ಅರ್ಚನೆ, ಈ ಅರ್ಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ. ವಂದನಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅರ್ಪಿಸೋದು. ದಾಸ್ಯಂ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಸಿಗೋ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ತುಂಬಾ ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬಾ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇದ್ರಾಗ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ವಾಸುದೇವೇ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಯೋಜಿತ ಜನಯತಿ ಆಶು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚೇದ್ ಹೈತುಕಂ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು, ಈ ತರ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಚನಾ ಪದ್ಧತಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿದ್ರೆ
ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವಿ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಯೋಜಿತ ಜನಯತಿ ಆಶು ವೈರಾಗ್ಯಂ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಶು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಒಂದು ನೇರ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯವಾನ್ ಪುರುಷೋ ವೇದ. ಆಚಾರ್ಯರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಾವು ವೇದಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವೇದಗಳ ಒಂದು ಇದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸರಿಯಾ ಅದು ತಪ್ಪ, ಇವೆರಡು ಹೇಗೆ, ಎರಡೂ ಸರಿನೇ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ಪರಮಹಂಸ ಸಂಹಿತ, ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳಿದೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರಾಣಗಳು, ರಾಜಸಿಕ, ತಾಮಸಿಕ. ಸೊ ತಾಮಸಿಕ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಕೂಡ ಆತರ ತಾಮಸಿಕವಾದ ಆಚರಣೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ರಾಜಸಿಕ, ಸಾತ್ವಿಕ. ಸೊ ತಾತ್ವಿಕ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಜೀವಿಗೆ ಹಿಂಸೆ, ಬಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಗಣಿತ ಕಲಿಯುವಾಗ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಯೋದು ಗಣಿತಾನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ BSc MSc PhD ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಎರಡು ಕೂಡ ಗಣಿತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ, ಅದು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸೇರಿದ್ದಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೊದಲನೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ವೇದಗಳು ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೈತವ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೋಸದ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಭಾಗವತದ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಅದು ದೂರ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ದ್ವೇಷ ಇರುವಂತ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದ ಇದು ಕೂಡ ಆಚರಣೆಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡದೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಪರಮಹಂಸ ಸಂಹಿತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಇದಿಲ್ಲದೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಭಾಗವತದ ಗ್ರಂಥ, ಇದು ಭಾಗವತದ ಪಾಠ ಇದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 2ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಯಿ ಭಗವಂತನು ವೇದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಅವನ ಸೇವೆ ಅರ್ಚನಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವನನ್ನು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೇದ ಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಭಗವಂತ ನೀನೇ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಸೊ ನೀನೇ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಯಜ್ಞ ಆಚರಣೆಗೆ ಯಾವ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ನಾಮದಿಂದನೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಷ್ಟರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀನೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಇನ್ನೇನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂತ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಾಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಲೋಪ ಇದ್ರು, ಏನಾದ್ರು ದೋಷ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಶೇಷದ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೇ, ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಗ್ಲು ಅಷ್ಟೇ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ.